Hello viewers, welcome to our channel KALVIaruvi. Actually, we want to give an additional supports to all the school and college students. Hence, we are uploading the English subject videos for all the standards. And we have planned to do the videos for the literature students also. So please you watch the videos. I hope it will be useful for you. And you just share the videos with your friends also. And now before we enter into the videos, please subscribe the channel and press the bell icon to get the regular notifications of the videos. Okay. And today we have to see the 11th standard first prose. The first prose is the portrait of a lady. And see this, it was written by Khushwant Singh. The portrait of a lady. And you just see this title. What do you understand from the title? The portrait of a lady. So, portrait na enna actually? It means drawing, a photograph, okay, a painting. We can say like that. So, a portrait of a lady or a lady nudiya portrait appathina description na we are going to see from the lesson, okay. And why author has given this idea here? That means he is going to describe what is a relationship between the writer and the lady. That we have to see through the lesson now. Actually, you know that nowadays what means maximum family வந்து nuclear family தான் எல்லாருமே. ஜாயின்ட் ஃபேமிலின்றது வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ரேர் ஆயிடுச்சு, ஓகே. பட் ஆத்தர் வந்து தன்னுடைய கிராண்ட் மதர் கூட இருந்தபோது அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதான் he wants to share with us. And you just see this picture. It's a nuclear family and this one is the joint family, okay. Joint family means you know that anga on the grandmother, grandfather, everyone will be with us அப்படின்றதா. But in the nuclear family it's not like that, okay. That I have given the picture here just to see that, okay. And now before we enter into the session, we just see about the writer Khushwant Singh, okay. அதாவது லெசனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி we have to see about the author. The Khushwant Singh வந்து யார்? We have to know about him. Khushwant Singh is an Indian novelist and a lawyer. Basically, he was an Indian writer and you know that he was a lawyer also. He studied at St. Stephen's College, Delhi and King's College, London, okay. அவர் படித்ததெல்லாம் டெல்லியில் செயின்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜில் படிச்சிருக்காரு அண்ட் ஆஃப்டர் தட் லண்டனில் கிங்ஸ் காலேஜில் ஹி ஸ்டடிட். Then he joined the Indian Foreign Service in 1947. In 1947, he joined the IFS. And then, as a writer, he is best known for his keen secularism, sarcasm, and love for poetry. As a writer, he is a best known person for what means secularism, okay. Secularism அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதச்சார்பின்மைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. எந்த விதமான ரிலீஜனையும் பேஸ் பண்ணி இல்லாமல் ஜென்ரலாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்னொரு போயம்ஸ் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா he used to give based on the secularism and the sarcasm. Sarcasm sarcastic methodல he used to give it, okay. And he served see this. He served as the editor of several literary and news magazines as well as two newspapers, okay. Actually enna that is he served as the editor. You know that magazines la வந்து editor அவர் work பண்ணியிருக்காரு. And apart from that, Khushwant Singh வந்து பார்த்தீங்கன்னா he was awarded with the Padma Bhushan in 1974, Padma Vibhushan by the government of India and Sahitya Academy Fellowship by Sahitya Academy of India. He received these awards here. You just go through these things. பாருங்க, Khushwant Singh was awarded with Padma Bhushan 1974ல Padma Bhushan வாங்கியிருக்காரு. அடுத்த Padma Vibhushan வாங்கியிருக்காரு. And apart from that, Sahitya Academy of Indiaவில் இருந்து அவருக்கு Sahitya Academy Fellowshipம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றதான், okay. And these are all the famous work of Khushwant Singh. அதாவது
The Mark of Vishnu, A History of Sikhs, The Train to Pakistan, Success Mantra, We Indians, and Death at My Doorstep are some of his brilliant works. Okay, he had written many works, but these are all the things are well-known works to all the readers, which is very important here. நிறைய ஒர்க், நிறைய நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காரு, நிறைய ப்ரோஸ் எழுதியிருக்காரு. பட் இந்த ஒர்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெப்யூட்டடாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஒர்க் அப்படின்றதான் we have to understand here. And this is about the writer Khushwant Singh. And now we are moving into the lesson, the portrait of a lady. And what is the main concept? From the beginning itself I told that. That's what means. That is the relationship between writer and his grandmother. You just see this. Here is a story that brings out the bond between the author and his loving grandmother. Okay, you just understand here. Bond அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு பிணைப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் என்னது பாண்ட். ஓகே, அப்போ இந்த ஸ்டோரி யாரை பற்றின ஐடியா நமக்கு கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர்னா யார்? குஷ்வந்த் சிங். அவருக்கும் அவருடைய கிராண்ட்மதருக்கும் வாட் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் தேர். ஓகே, என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றதான் he is going to describe through the lesson here. And see this passage. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I have known her. See this line. Actually என்னென்னா என்னுடைய கிராண்ட்மதர் வந்து மற்ற கிராண்ட்மதர் மாதிரி தான், ரொம்ப ஓல்டு உமன். ஓகே, and what means she had been old and wrinkled என்னென்னா அந்த முகத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா வயசாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு மாதிரி சுருங்கி போயிருக்கும் இல்லையா. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 இயர்ஸாக அவங்க கிராண்ட்மதரை வந்து அது மாதிரி தான் இவர் பார்த்துருக்கார். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க, எந்த சேஞ்சஸ் அவங்கக்கிட்ட இல்லை அப்படின்றதான். People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. ஆனால் வந்து அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்கிற டெஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் அவங்களுடைய யங் ஏஜில் வந்து ஷி லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், அந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. பட் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது ரியலி இட் வாஸ் அ ஹார்ட் டு பிலீவ், அதை வந்து நம்புகிற மாதிரியே இல்லாத அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதான் ஹி இஸ் கன்வேயிங் ஹியர். And my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. அதாவது drawing roomல வந்து பார்த்தீங்கன்னா mantelpieceனா you know that இந்த மாடம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, mantelpiece அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இங்கே வந்து ஆக்சுவலி there was a portrait. அந்த mantelpieceக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்ரைட்னா ஆல்ரெடி ஐ மென்ஷன் தட் இட்ஸ் எ drawing or a photograph. ஓகே, இங்கே யாருடைய ஃபோட்டோகிராஃப் இருக்குது? கிராண்ட்ஃபாதர், அதாவது அவருடைய தாத்தாவுடைய ஃபோட்டோகிராஃப். ஓகே, ஹங்குனா தொங்குறது அந்த இடத்துல. He wore a big turban and loose fitting cloths. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையில் என்ன பண்ணியிருக்காரு, பிக் டர்பன். நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம், இந்த பஞ்சாப் சிங் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, தலையில் ஒரு மாதிரி ரெட் கலர் டர்பன் கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து he wore it. And moreover அவருடைய க்ளாத்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லூஸ் ஃபிட்டிங். ஓகே, பார்க்குறதுக்கு வந்து அவ்வளோ லூஸாக இருக்குது. யூ நோ தட் அவர் வந்து அந்த டைட் ஃபிட்டிங்லாம் வந்து he didn't use it. It was you know that அந்த பிக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லூஸ் ஃபிட்டிங்கோட it was there அப்படின்றதான். His long white beard covered the base part of his chest and he looked at least 100 years old. And moreover, you have to get the idea here, his long ஒயிட் பியர்ட். ஓகே, அதாவது அவருடைய அந்த பியர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பியர்ட்னா என்ன, அந்த தாடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது எவ்வளோ இருக்குது, அவருடைய செஸ்ட் பார்ட்டு மார்பு பகுதி வரைக்கும் லாங்காக வந்து கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க. மோரோவர் அவரை பார்க்குறதுக்கு ஹி லுக் அட்லீஸ்ட் 100 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவரை பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 100 இயர்ஸ் மாதிரி, 100 வயசு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்றதான். He did not look the sort of a person who would have a wife or children. And you know that here we are getting the idea. அதை பார்க்கும்போது அவர் வந்து you know that like அவருக்கு வந்து who could have a wife or children அப்படின்றதே கெஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வந்து it was there அப்படின்றதான். He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து ஒய்ஃபு குழந்தைங்களாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத கெஸ் பண்ண முடியல. பட் அதே நேரத்தில் அவருக்கு அதிகமாக வந்து நிறைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் வந்து இருந்திருப்பாங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் அந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது தெரியுதுன்றாங்க. ஸோ ஒய் ஹீ கன்வே லைக் தேட், ஆல்ரெடி ஹீ மென்ஷன் தட். பார்க்குறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 இயர்ஸ் ஓல்டு மாதிரி தெரிகிறாருன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு ஒய்ஃபு குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறத விட நிறைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் இருந்தாங்கன்றதை பார்த்தா தெரியுது அப்படின்றாரு. As for my grandmother,
being young and pretty, the thought was almost revolting. ஏன்னா பிகாஸ் அவருடைய பிக்சரை பார்த்துட்டு என்னுடைய கிராண்ட் மதர் பிக்சரை பார்க்கும்போது இட் வாஸ் ரிவோல்ட்டிங் சம்திங் இன்னொரு ரிவோல்ட்டிங்னா நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு திங்கிங் வந்து அதை பற்றி திங்க் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இன்னொரு ஒரு ரெவல்யூஷன் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங். ஏன்னா அவங்களுடைய கிராண்ட் மதருடைய பிக்சர் பார்க்கும்போது யங் அண்ட் ப்ரிட்டியாக இருக்குது, பட் இவர் அப்படி இருந்திருக்கார் அப்படின்ற ஒரு ரிவோல்ட்டிங். ஓகே, ஒரு சின்ன கலகம் சொல்லுவோம்ல, லைக் தட் அவருக்குள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து போகுது அப்படின்றதான். She often told us of the games she used to play as a child. நிறைய கிராண்ட் மதர் இவங்களுக்கு வந்து இவருக்கு என்ன சொல்லி தருவாங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் சொல்லி தருவாங்க. அண்ட் மோரோவர் யூ நோ தட் ஷி யூஸ்டு டு பிளே அஸ் எ சைல்டு. ஹவ் குழந்தைங்கள்லாம் எப்படி விளையாடுமோ அதே மாதிரி அவரோட உட்காந்து ஷி யூஸ்டு டு பிளே. That seemed quite absurd and dignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. And apart from that, what means you must understand absurd na enna அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா absurd means illogical அப்படின்றது absurd அப்படின்றது. ஓகே, நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபிள்ஸ்னால் ஸ்டோரிஸ், நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே ஸ்டோரிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபிள்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபர்ஸ் ஷி யூஸ் டு டெல் அஸ். இந்த ப்ராஃபர்ஸ்னால் நிறைய நம்ம இந்த தீர்க்கதரிசிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ இவங்க ஃபேபிள்ஸ் கதைகள் வந்து நிறைய இமேஜினரி ஸ்டோரிஸ் வந்து சொல்லும்போது அதில் எப்படின்னா நிறைய ப்ராஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஷி யூஸ் டு டெல் இட் அப்படின்றது தான். அண்ட் மோரோவர் she had always been short and fat and slightly bent. பார்க்குறதுக்கு அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட், ஓகே, குள்ளமாக தான் இருப்பாங்க. அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருப்பாங்க. ஸ்லைட்லி பெண்ட்னா கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரி இருப்பாங்க. her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. அவங்களுடைய முகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் சுருக்கமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. நிறைய கிராஸஸ் இருக்கிறத பார்க்க முடியும். I know we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and has stayed at the same age for 20 years. அவங்க வந்து வயசானவங்க தான், ஓகே, ஆனால் 20 இயர்ஸாக இவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அவங்க இருக்காங்களே தவிர வேறு எந்த சேஞ்சஸும் வந்து அவங்களுடைய இதில் தெரியல அப்படின்றது தான். ஃபேஸில் வந்து எப்போவுமே வந்து ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல், எப்போவும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக. ஏன்னா 20 வருஷமாக பார்க்குறாரு, 20 வருஷமாக ஒரே மாதிரி தான் அந்த முகம் இருக்கே தவிர வேறு எந்த சேஞ்சஸும் பார்க்கல அப்படின்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஹியர். And then she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hobble na enna appdin pathina, you know that walked unsteadily. அதாவது வீட்டுக்குள்ளே வந்து எப்படின்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்டெடியாலாம் அவங்க நடக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஹாபிள்ட் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் அன்ஸ்டெடியாக வந்து நடக்கிறது. அதை தவிர அவங்களுடைய கையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோசரி வச்சுருப்பாங்களே, ஜெபமாலை வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஜெபமாலையை கையில் வச்சுக்கிட்டு எப்போவும் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றதான். Her silver locks were scattered untidily over her pale and puckered face and her lips constantly moved in inaudible see this, that is her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. Actually என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you must understand here, அவங்க கையில் வந்து அந்த ஜெபமாலை வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஜெபமாலையை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவும் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுடைய அந்த லிப்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், ப்ரேயர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றாங்க. யூனோ தட் அந்த பொக்கர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, பொக்கர்ட்னா என்ன, டு கான்ட்ராக்ட் த ஃபேஸ் இன்டு ரிங்கிள்ஸ். அந்த நம்ம ஏதாவது பேசும்போது நம்ம முகத்தில் வந்து என்ன வரும், அந்த ரிங்கிள்ஸ் வந்து போகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர் சொல்ல அந்த முகத்தில் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும். Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain,
an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா she was beautiful. ஓகே, உண்மையிலே அவங்க அழகாக இருப்பாங்க. she was like the winter landscape in the mountains. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் அந்த மவுண்டெயின் மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் சீசனில் லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியோர் ஒயிட் செரினிட்டி ப்ரீத்திங் பீஸ் அண்ட் கண்டென்ட்மெண்ட்டை வந்து அவங்களுடைய முகத்தில் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதான் ஆத்தர் கன்வேட் ஹியர். எக்ஸ்பான்ஸ்னால் அப்படியே ஒயிட் ஸ்ப்ரெட். ஓகே, எல்லாத்துலேயும் பறந்து விரிஞ்சிருக்காது. எப்படி இப்போ நம்ம மலையில் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும், அந்த பனிகள் எல்லாம் சூழ்ந்து அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பே பார்க்குறதுக்கு வந்து அவ்வளோ பியோர் ஒயிட்டோட ரொம்ப அழகாக தெரியும் இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபேஸோடு தான் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா தட் கிராண்ட் மதர் வாஸ் தேர் அப்படின்றது விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். And my grandmother and I were good friends. So here he conveyed what kind of relationship between them. Okay, நானும் என்னுடைய கிராண்ட்மதரும் கிட்டத்தட்ட எப்படி இருந்தோம்னா லைக் எ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்றாங்க. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. ஆக்சுவலாக அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா ஆத்தருடைய பேரண்ட்ஸ். ஓகே, அவங்க வந்து சிட்டிக்கு வந்து போயிட்டாங்க. அங்கே போய் அவங்களுடைய ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த பையனை எங்கே விட்டுருந்தாங்க, பையன்னா யார், ஆத்தர். ஓகே, அவர் யார் கூட இருந்தார்னா கிராண்ட்மதர் கூட தான் இருந்தார். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தொடர்ச்சியாக ரெண்டு பேரும் ஒன்றாங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்றதான் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹியர். ஷி யூஸ்டு டு வேக் மீ up in the morning and get me ready for school. எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, காலையிலே அவரை வந்து எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. And moreover என்ன பண்ணுவாங்க, காலையில் எழுந்திரிச்சது என்னை இவரை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ப்ரேயர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. மொனாட்டோனஸ்னால் என்ன ஆக்சுவலி, see this word actually is unchanging. அதில் வந்து மாற்றமே இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரே மாதிரி அந்த பாட்டு வந்து பாடிக்கிட்டே வந்து அவங்க இவருக்கு வந்து தட் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. தென் ஷி பாத் அண்டு அவர் வந்து குளிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அவருக்கு வந்து ட்ரெஸ் பண்ணி இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, தென் ஷீ பாத் அண்ட் ட்ரெஸ்ட் மீ இன் த ஹோப் தட் ஐ வுட் லிசன் அண்ட் கெட் டு நோ இட் பை ஹார்ட். ஐ லிசன் பிகாஸ் ஐ லவ் ஹர் வாய்ஸ் பட் நெவர் பாதர் டு லேர்ன் இட். அவங்க பாடிக்கிட்டே அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இவரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இவரும் என்ன பண்ணுவார்னா அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவார். ஓகே, ஹீ டு அப்சர்வ் த வாய்ஸ் ஆஃப் த கிராண்ட் மதர். ஹி லவ் த வாய்ஸ் ஆஃப் கிராண்ட் மதர் பட் நெவர் பாதர் டு லேர்ன் இட். ஓகே, ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு லேர்ன் இட். ஆக்சுவலாக கிராண்ட் மதர் பாடுற அந்த அவங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து இவருக்கு பிடிச்சிது. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணலை அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்ற திங்கிங் வந்து அவருக்கு வரலை. he just observed the voice of grandmother. That we got it here. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with a yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள், தட் இஸ் அவருக்கு உட்டன் ஸ்லேட் எடுத்து வராங்க. அந்த உட்டன் ஸ்லேட்டோட வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தட் ஒரு பேக் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க. எல்லோ சாக்கு, தென் டைனி இங்க் பாட்டு, ரெட் பென்னு, இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பண்டிலாக போட்டு கட்டி கொண்டு வந்து அந்த பையன்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அந்த பையன்னா யார், ஆத்தர் குஷ்வந்த் சிங். ஆஃப்டர் ஏ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆஃப் எ திக் ஸ்டேல் சப்பாத்தி வித் எ லிட்டில் பட்டர் அண்ட் sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிச்சுடுவாங்க. என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஆஃப்டர் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் மேக்ஸிமம் வந்து சப்பாத்தி தான். அதில் வந்து லிட்டில் பட்டர் தடவி இருக்கும். தென் அதில் வந்து சுகர் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தே யூஸ்டு டு ஹேவ் இட். தென் அதுக்கப்புறம் வந்து தட் இஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்து போவாங்க. அப்படி போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சுவலி நிறைய சப்பாத்தி வந்து அவங்க பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அந்த வில்லேஜில் வந்து நிறைய டாக்ஸ் இருக்குது, இவங்க போகும்போது அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி வரும். ஸோ அதுங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் தே யூஸ்டு டு கேரி. ஓகே, அதில் அவங்க கிராண்ட் மதர் தான் ஷி யூஸ்டு டு கேரி அப்படின்றது. மை கிராண்ட் மதர் ஆல்வேஸ் வென்ட் டு ஸ்கூல் வித் மீ பிகாஸ் the school was attached to the temple.
எப்போவுமே அவர் ஸ்கூல் போகும்போது அவரோடவே சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கிராண்ட் மதரும் வருவாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து என்ன அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா டெம்பிள், கோவில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு. தட் இஸ் வை ஷி யூஸ்டு டு கோ வித் ஹிம் அப்படின்றது. த ப்ரீஸ்ட் taught us the alphabet and the morning prayer. அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரீஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்னா ஆல்ஃபபெட் சொல்லி தருவார், அதே நேரத்தில் மார்னிங் ப்ரேயரும் சொல்லி தருவார். While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. அப்போ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரிசையாக உட்காந்துருப்பாங்க வராண்டாவில். தென் அந்த ஆல்ஃபபெட் வந்து அவங்க சொல்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க. தென் தட் அவங்க வந்து பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ப்ரேயர் வந்து கோரஸ் நடக்கும். இது எல்லாம் அங்கே உள்ள நடந்துகிட்ருக்கும். இவங்க கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கேயே உட்காந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ், தட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்னால் லைக் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பைபிள், குரான், அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஹோலி புக்ஸ், அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. when we had both finished we would walk back together. 2 பேரும் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒன்றா தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அகெயின் வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வராங்க. this time the village dogs would meet us at the temple door. so when they want to move, what will happen, you just observe it here. அவங்க போகும்போது கரெக்டாக அந்த டைமில் என்னென்னா அந்த வில்லேஜ் டாக்ஸ் எல்லாம் அவங்கள வந்து சரௌண்ட் பண்ணோம் அந்த இடத்துல. they followed us to our home growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. என்னன்னா அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கையில் ஆல்ரெடி தே பேக் த சப்பாத்தி ஃபார் த டாக்ஸ். அதை ஒவ்வொன்றா வந்து த்ரீ பண்ணிட்டே வருவாங்க, வழியில் வீசிட்டே வரும்போது அதுங்க ஒன்றோட கத்திக்கிட்டு சண்டை போட்டுகிட்டே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இவங்க வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் தே டு கம் பேக் அப்படின்றதான். And when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Actually அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சிட்டியில் போய் நல்லா செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ என்னென்னா they want to take ஆக்சுவலி ஹியர் ஆத்தர் ப்ளஸ் கிராண்ட் மதர் 2 பேரையுமே அங்கே கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அதுதான் வந்து இவருடைய லைஃப்பில் என்னவா மாறிச்சு அப்படின்னா ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக என்னுடைய லைஃப்பில் மாறிச்சுன்றாரு. வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் லைஃப் வந்து வில்லேஜில் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும், சிட்டிக்கு போனோம்னா வேறு மாதிரி இருக்கும். த சேம் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் ஆல்சோ. although we share the same room, my grandmother no longer came to school with me. பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரூமில் தான் கிராண்ட் மதரும் ஆத்தரும் இருக்காங்க. இருந்தாலும் அங்கே என்னென்னா வில்லேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அவர் ஸ்கூல் போகும்போது அவங்க கிராண்ட் மதரும் போவாங்க. அவர் படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் இவங்களாம் அங்கேயே உட்காந்து ரீட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. தென் ஒன்றா தான் வருவாங்க. ஆனால் இங்கே சிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாஸ் unable to go with him அப்படின்றது, அவங்களால அங்கே போக முடியலை. அண்ட் ஐ யூஸ்டு டு கோ டு அன் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் இன் எ மோட்டார் பஸ். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வில்லேஜில் அவர் படித்த ஸ்கூலுக்கும் இங்கே சிட்டியில் அவர் படிக்கிற ஸ்கூலுக்கும் டு என்டையர்லி இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது தான். ஏன்னா இங்கே அவர் போகிறது வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்கூல். And moreover that he was going by a motor bus there. There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. And moreover you should understand here அந்த வில்லேஜ்க்கு போகும்போது வில்லேஜ் ஸ்கூலில் ஆக்சுவலி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வழியெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்கூலுக்கு இவர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா there were no dogs. அந்த வழியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் டாக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. moreover இப்போ கிராண்ட் மதருடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. அதாவது சிட்டியில் அவங்களுடைய வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்யார்ட்னா அந்த முற்றம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா நிறைய ஸ்பேரோஸ் வருது. ஓகே, ஸ்பேரோஸ்னால் இட்ஸ் பேர்டு. ஓகே, அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து ஏதாவது ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அவங்களுடைய ஹாபியே என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் அந்த ஸ்பேரோஸோட டைமிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த கிராண்ட் மதருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஆத்தர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு, வேறு ஸ்கூல் போன உடனே அவர் வந்து அங்கே இருக்கிற மெத்தடாலஜியை வந்து ஹி யூஸ்டு டு ஃபாலோ இட் அப்படின்றதான் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிட்டிக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு இங்கே இருந்த அந்த க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றத அந்த இடத்துல இல்லாமல் ஒரு வைடு கேப் கிரியேட் ஆச்சுன்றது ஆத்தர் வாண்ட்ஸ் டு கன்வே ஹியர். And here, as the years rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. நாட்கள் போக போக வருஷம் ஆக ஆக என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அவங்க ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறதே என்னவாயிடுச்சுன்னா கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்றதான். For some time she continued, எப்போயாவது ஒரு சில நேரம் வருவாங்க, வந்து அவரை எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணி அனுப்புவாங்க. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. நான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க கேட்பாங்க அப்படின்னா
என்ன டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுடைய கிராண்ட் மதர் வந்து யூஸ் டு ஆஸ்க். அண்ட் ஐ வுட் டெல் ஹர் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் லிட்டில் திங்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் அண்ட் லேர்னிங், த லா ஆஃப் கிராவிட்டி, ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல், த வேர்ல்ட் பீயிங் ரவுண்ட் எக்ஸெட்ரா. அப்போ உங்கள் கிராண்ட் மதர் கேட்கும்போது இவருடைய ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவார். அண்ட் வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் பற்றி, ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் பற்றி சொல்கிறாரு. அண்ட் ஹவு த வேர்ல்ட் பீயிங் ரவுண்ட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லும்போது இது வந்து திஸ் மேட் ஹர் அன்ஹாப்பி. ஆனால் உண்மையிலே வந்து கிராண்ட் மதருக்கு அதை கேட்கும்போது ஹாப்பியாக இல்லை, ஒரு மாதிரி சந்தோஷம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது, எல்லாமே திஸ் இஸ் ஆல் நியூ டு த கிராண்ட் மதர். ஸோ ஷி டசன்ட் வாண்ட் டு கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆத்தர் அப்படின்றதான். ஷீ குட் நாட் ஹெல்ப் மீ வித் மை லெசன்ஸ் பிகாஸ் ஷீ கான் டூ எனி திங். ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுவும் அங்கே செய்ய முடியாது, அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. ஷீ குட் நாட் ஹெல்ப் மீ வித் மை லெசன்ஸ் அப்படின்றதான். ஷீ டிட் நாட் பிலீவ் இன் த திங்ஸ் தே taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ஏன்னா that அங்கே வந்து இந்த புது நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங்கே என்டையராக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் அவங்க யாரும் காடை பற்றியோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பற்றியோ எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்கல. கிராண்ட் மதருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடை பற்றி தெரியும், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பற்றி தெரியும். பட் இந்த நியூ ஸ்கூல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது ஷீ couldn't do anything there அப்படின்றதான். One day I announced that we were being given music lessons. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. ஒரு நாள் வந்து என்னென்னா என்னுடைய ஸ்கூலில் வந்து இன்றைக்கி மியூசிக் லெசன்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்படின்றாங்க. ஆனால் அப்பவும் என்னென்னா அவங்க எதுவுமே பேசலை, அமைதியாகவே இருக்காங்க. பட் அந்த அமைதி வந்து எதை ரிவீல் பண்ணுதுன்னா அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்றத வந்து அவங்களுடைய டிஸ்அப்ரூவலை வந்து we are able to see it here அப்படின்றத we can get it here. And then later what happens that means even she rarely talked to me after that அப்படின்றார். அதுக்கப்புறம் she rarely talked with him. அவரோட பேசுகிறதே வந்து அதிகமாக வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு, ரொம்ப குறைவாக தான் பேச ஆரம்பித்தாங்க. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து படிக்க போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி இவருக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு செப்பரேட் ரூம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா ரெண்டு பேருக்கு ஒரு வைடு கேப், ஓகே, ஒரு பெரிய கேப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்றதான் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதை தான் சொல்கிறார். த காமன் லிங்க் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாஸ் ஸ்னாப்டு. ஸ்னாப்டுனா கட் ஆகிறது. எனக்கும் என்னுடைய கிராண்ட் மதருக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றாரு. மை கிராண்ட் மதர் அக்செப்ட் ஹர் செக்யூஷன் வித் அ ரெசிக்னேஷன். என்னுடைய கிராண்ட் மதர் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சம்திங் செக்யூஷன்னா ஐசோலேஷன். எப்போ அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, தனிமையை வந்து விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த தனிமையவே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஷீ ரேர்லி லெஃப்ட் அ ஸ்பின்னிங் வீல் டு டாக் டு எனி ஒன். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பின்னிங் வீல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ராட்டையில் நூல் நூக்கிட்டே இருப்பாங்க பாருங்கள், அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. யார்கிட்டையும் அதிகம் பேசுகிறதே கிடையாது. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. காலையில் சூரியன் வந்து உதிக்கிறதுலேருந்து மறையிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, she used to sat before the spinning wheel. She was spinning there and she used to recite the prayers. வழக்கமாக என்ன பண்ணுறாங்க, அதை செஞ்சுக்கிட்டே வந்து ப்ரேயர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. ஆஃப்டர்நூன் டைம் தான் ரிலாக்ஸ் ஆவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வெளியே வந்து அந்த ஸ்பாரோஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்பாரோஸ்க்கு வந்து நிறைய அதுங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அதுதான் வந்து அவங்களுடைய ஹாபி மாதிரி இருக்குது. இட் வாஸ் தேர். While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her creating a veritable bedlam of creeping. ஆக்சுவலி என்னென்னா ப்ரெட் பீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சிக்குவாங்க. அங்கே வர ஸ்பாரோஸ் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அதை தூக்கி வீசுவாங்க. ஓகே, அங்கே அந்த ஸ்பாரோஸ்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக கிரிப்பிங்னா அதோடைய சவுண்டு அந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி கிச்சு கிச்சுன்னு சவுண்டு கொடுத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா, அந்த சவுண்டை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக ஸ்பாரோஸ் வந்து அங்கே சாப்பிட்டுருக்கு. சம் கேம் அண்ட் போஸ்ட் ஆன் ஹர் லெக்ஸ், அதர்ஸ் ஆன் ஹர் ஷோல்டர்ஸ். அதில் ஒரு சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே உட்காந்துருக்குது வந்து அவங்களுடைய காலில், ஒரு சிலது உட்காந்துருக்குது, ஒரு சிலது அவங்களுடைய ஷோல்டரில் வந்து உட்காந்துருக்கு. அண்ட் சம் ஈவன் சேட் ஆன் ஹர் ஹெட், ஒரு சிலது பார்த்தா அவங்களுடைய தலை மேலே கூட உட்காந்துட்டுருக்கு. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணவே இல்லை, அதெல்லாம் எதையுமே பாதர் பண்ணாமல் ஷி வாஸ் என்ஜாயிங். ஷி ஸ்மைல் பட் நெவர்
ஷூட் தம் அவே. அது மாதிரி அது உட்காரும் போது அவங்க சிரிக்கிறாங்களே தவிர ஷூட்னா இல்லை போ நம்ம விரட்டும் இல்லையா அந்த மாதிரி எதுவுமே ஷி நெவர் ஷோ எனிதிங் தேர். ஓகே, ஷி என்ஜாய்ட் இட் அப்படின்றாங்க. இட் யூஸ் டு பி த ஹாப்பியஸ்ட் ஹாஃப் ஹவர் ஆஃப் த டே ஆஃப் ஹர். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டேவில் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிற மொமெண்ட் எது அப்படின்னா அந்த ஸ்பேரோவோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமிங் மட்டும்தான் அவங்க ஹாப்பியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் அப்படின்றது. And now we are moving to the next passage. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. Then அவர் இங்கே வந்து யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடீஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அகெயின் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் போகிறதா இருக்குது, அப்ராட் போகிறதா இருக்குது. அப்போ அவருக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் இவங்க அப்ராட் போகிறாரு அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அது யார் அப்செட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிராண்ட் மதர் அப்செட் பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும். ஓகே, பட் ஐ வுட் பி அவே ஃபார் 5 years and at her age one could never tell. அதாவது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 5 years வந்து இவங்க கிராண்ட் மதரை விட்டு அவர் பிரிஞ்சிருக்கணும். அந்த மோரோவர் அவங்களுடைய ஆல்ரெடி வந்து கிராண்ட் மதர் ஏஜ்டு பர்சன். அப்போ 5 years அவர் முடிச்சுட்டு வர்றது வரைக்கும் அவங்க இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா அதுவே இட்ஸ் எ கொஸ்டின் மார்க் தேர். ஓகே, பட் மை கிராண்ட் மதர் குட். ஷி வாஸ் நாட் ஈவன் சென்டிமெண்டல். ஷி கேம் டு லீவ் மீ அட் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பட் டிட் நாட் டாக் ஆர் ஷோ எனி இமோஷன். ஆனால் இவர் வந்து ஃபாரின் போகும்போது அவங்க கிராண்ட் மதர் வர்றாங்க, இவரை வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஏனோ தட் அந்த சென்டிமெண்டாலிட்டிலாம் எதுவும் அவங்க கிட்ட வந்து அந்த இடத்துல அவங்க காமிச்சிக்கல அப்படின்றதான் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஷி never show any emotions also. அதே நேரத்தில் தன்னுடைய உணர்வுகள் எதையும் கூட அந்த இடத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவங்க வெளிப்படுத்தவே இல்லை. சிம்பிளி she stood there and she sensed him அப்படின்றதான். her lips moved in prayer. அப்போவும் அவங்களுடைய உதடுகள் என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்தது, ஆக்சுவலி ப்ரேயர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. அண்ட் moreover her mind was lost in prayer. கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுடைய மனசு வந்து எதில் இருக்குன்னா ப்ரேயரில் மட்டுமே வந்து லைஃப் அவங்க லீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. her fingers were busy telling the beads of her rosary. அவங்களுடைய கைகளில் வந்து அந்த ரோசரி வச்சுருக்காங்களே, ஜெபமாலை வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அந்த பீட்ஸை வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரேயர் வந்து கண்டினியூஸாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. சைலண்ட்லி ஷி கிஸ் மீ ஃபோர்ஹெட். அதை சொல்லிவிட்டு அவங்களுடைய ஃபோர்ஹெட்னா நெத்தி. ஓகே, ஆத்தருடைய நெத்தியில் என்ன பண்ணுறாங்க, முத்தம் கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அண்ட் வென் ஐ லெஃப்ட் ஐ செரிஷ் த மாய்ஸ்ட் இம்ப்ரிண்ட் as perhaps the last sign of physical contact between us. அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு. எனக்கும் என்னுடைய கிராண்ட் மதருக்கும் கடைசியாக இருந்த அந்த ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கடைசியாக அவங்க கிராண்ட் மதர் இவருக்கு கொடுத்த அந்த முத்தம் மட்டும்தான் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டாக இருந்திருக்கு. தென் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவர் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு தான் திரும்ப அகெயின் வந்து he came back. But that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. அதுக்கப்புறம் 5 வருஷம் பொறுத்து திரும்ப ரிட்டர்ன் வராரு. ஸ்டேஷனில் தன்னுடைய கிராண்ட் மதரை மீட் பண்ணுறாரு. ஷீ டிட் நாட் லுக் எ டே ஓல்டர். இப்போ பார்க்கும்போது என்னென்னா முன்னாடி எப்படி அவர் பார்த்துட்டு போனாரோ அதே மாதிரி தான் அவங்க கிராண்ட் மதர் இருக்காங்க. ஷீ ஸ்டில் ஹேட் நோ டைம் ஃபார் வேர்ட்ஸ் அண்ட் வைல் ஷீ கிளாஸ்ப் மீ இன் ஹர் ஹார்ம்ஸ் ஐ குட் ஹியர் ஹர் ரிசைட்டிங் ஹர் ப்ரேயர்ஸ். இப்போ வந்து பார்க்கும்போது என்னென்னா யூனோ தட் அவங்களால அந்த அளவுக்கு வந்து ஷீ ஸ்டில் ஹேட் நோ டைம் ஃபார் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றதான் வி ஹாவ் டு டேக் இட் ஹியர். அண்ட் மோரோவர் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர். இப்போவும் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களுடைய கையில் அந்த ஜெபமாலை இருக்குது, அதை வச்சுக்கிட்டே வந்து ஷீ இஸ் கிவிங் த ப்ரேயர்ஸ் தேர். Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. And first day அவர் அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தட் எல்லாத்தையும் அவர் பார்க்குறாரு. மோரோவர் அவங்களுடைய ஹாப்பியஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பேரோவோட இருக்கிறது மட்டும்தான் அப்படின்றத அவரால் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா he too can understand that அப்படின்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் மோரோவர் ஹியர் ஆக்சுவலி she fed longer and with the frivolous rebukes. ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சம்திங் லைக் ரிபியூக்னா ஸ்கோல்டிங். ஏன்னா அவங்களுடைய ஹாப்பியஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் வேர் வித் ஹர் ஸ்பேரோஸ் ஹூம் ஷி ஃபெட் லாங்கர் வித் அண்ட் ஃப்ரிவோலஸ் ரிபியூக்ஸ். ஆக்சுவலாக என்னென்னா அதிக நேரம் அவங்க இப்போ யார் கூட டைமிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அந்த ஸ்பேரோஸோட மட்டும்தான் வந்து ஷி வாஸ் ஸ்பெண்டிங் த டைமிங்ஸ். தட் இஸ் வி ஹவ் காட் இட் ஹியர். ஈவன் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் மை அரைவல் ஹர் ஹாப்பியஸ்ட் மொமெண்ட்ஸ் வேர் வித் ஹர் ஸ்பேரோஸ் ஹூம் ஷி ஃபெட் லாங்கர் அண்ட் வித் ஃப்ரிவோலஸ் ரிபியூக்ஸ். ரிபியூக்ஸ்னால் தட் ஆக்சுவலி விச் மீன்ஸ் ஸ்கோல்டிங்ஸ் அப்படின்றதான். இன் த ஈவினிங் a change came over her. She did not pray.
She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. ஈவினிங் ஆகுது. ஈவினிங் டைமில் பார்க்கும்போது அவங்கக்கிட்ட ஒரு சேஞ்ச் தெரியுது. அன்றைக்கி அவங்க என்ன பண்ணலன்னா ப்ரேயர் பண்ணலை. அண்ட் மோரோவர் அவங்களுடைய நெய்பர்ஹுட் அந்த அக்கம் பக்கம் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த விமன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு ட்ரம் கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து வச்சுட்டு பாட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. அவங்க என்னென்னா தட் அதாவது போருக்கு போயிட்டு அவங்கெல்லாம் வந்து சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து திரும்ப வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வருவாங்க இல்லையா, வரவங்க வந்து சந்தோஷமாக வந்து வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரம்மை வச்சுட்டு அவங்களுடைய தட்டிக்கிட்டே நிறைய பாட்டு வந்து பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, பட் ஹெவியாக அந்த வயசான காலத்தில் அவங்களுடைய ஹெவி ஸ்கின் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது that which is damaged. Okay, that we have to take it here. அவங்களுடைய கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகுதுன்னா டேமேஜ் ஆகுது. We had to pursue or had to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. ஸோ இப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து போதும் நீங்கள் பண்ணது ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தருணத்துக்கு அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் தள்ளப்பட்டாங்கன்றதான் இட் இஸ் ட்ரூ தேர். ஓகே, அண்ட் மோரோவர் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுற அவரை பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க ப்ரேயர் பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு அந்த டைமிங்கை வந்து ஹி அப்சர்வ் அப்படின்றத we have to take it here. And then the next morning she was taken ill. அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் ஆயிடுது. இட் வாஸ் மைல்ட் ஃபீவர் அண்ட் த டாக்டர் டோல்ட் அஸ் தட் இட் வுட் கோ. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மைல்டாக ஃபீவர் இருக்குது. டாக்டரை கூட்டிகிட்டு வராங்க. அவர் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே இட் வுட் கோ, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்ற மாதிரி, தட் இஸ் இட் வுட் கோ அப்படின்ற மாதிரி ஹி ஸ்டேட்டட் தட். பட் மை கிராண்ட் மதர் தாட் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஆனால் அவர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போனாலும் கிராண்ட் மதருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தோண ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஷி டோல்ட் அஸ் தட் ஹர் எண்ட் வாஸ் இன் தி இயர். அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, என்னுடைய லைஃப் வந்து முடிய போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஷி ஸ்டேட்டட். ஷி சேட் தட் சின்ஸ் ஒன்லி a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. And moreover என்னென்னா இது வரைக்கும் அவங்க ப்ரேயர் பண்ணாமல் இருந்ததே கிடையாது. ஓகே, இப்போ வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கடைசி மொமெண்ட் வந்து ப்ரேயர் பண்ணாமல் நம்ம போயிடக்கூடாதுன்ற ஒரு திங்கிங் வந்து அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா கடைசியில் கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ணவே இல்லை, ஆக்சுவலி அந்த பாட்டெல்லாம் பாடும்போது அவங்க ப்ரேயர் பண்ணாமல் இருந்ததை ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே ஆல் அப்சர்வ்ட் இட். ஓகே, அண்ட் நவ் ஹியர் lady is telling that she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. நான் கடைசியில் கொஞ்ச நாள் ப்ரேயர் பண்ணவே இல்லை, இனிமேல் உங்களோட பேசி நான் டைமிங்கை வேஸ்ட் பண்ண விருப்பப்படலை, ஐ வாண்ட் டு ப்ரே அப்படின்ற மாதிரி ஹியர் தட் grandmother is telling that. Okay, she wants to pray here and we protested. But she ignored her protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. இப்போ இல்லை வேணாம், இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க. பட் she ignored it. ஓகே, ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நோ, she lay peacefully in bed praying and telling her beads. கையில் அந்த ஜெபமாலை எடுத்துக்கிட்டு ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless ஃபிங்கர்ஸ். ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு எதாச்சும் இவங்க வந்து சந்தேகப்படுறதுக்குள்ளாரவே என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கையிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஜெபமாலை வந்து கீழே விடுது. தட் அந்த லிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர் சொல்லிகிட்டே அந்த லிப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகுது அந்த இடத்துல. பீஸ்ஃபுல் பெல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆன் ஹர் ஃபேஸ் அண்ட் we knew that she was dead. அவங்களுடைய முகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தட் பெல்லா மீன்ஸ் இட்ஸ் அன்ஹெல்த்தி. ஓகே, அதாவது அப்பியரன்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பேல்னா வெளுத்து போன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து முகத்தில் அவங்களுக்கு அங்கே தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் கிளியராக தெரியுது ஆக்சுவலி ஷி வாஸ் டெட் அப்படின்றத தே ஆல் காட் இட் ஹியர். அண்ட் தென் வி லிஃப்டட் ஹர் ஆஃப் த பெட். தென் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அவங்கள அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே தூக்குறாங்க. as is customary laid her on the ground and covered her with a red straw. தென் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து அவங்க தட் நம்முடைய சில ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி கொண்டு வந்து அவங்கள படுக்க வைக்கிறாங்க. அண்ட் மோரோவர் தட் இஸ் ஸ்ட்ராட் மீன்ஸ் ஒரு கிளாத் வந்து ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணி டெட் பர்சன் மேலே வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஆஃப்டர் a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. கொஞ்ச
நேரம் அவங்களுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, மார்னிங்னா அந்த இறந்தவங்களுக்காக வருத்தப்பட்டு அழுது புலம்புவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய நம்மளுடைய இறுதிச் சடங்குக்கு என்னென்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுவாங்களோ அது எல்லாத்தையும் they are preparing. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. ஈவினிங் போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தட் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டு வராங்க. ஏன்னா அவங்க கிரிமேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடுகாடுக்கு கொண்டு போய் இதெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா, அந்த ஃபார்மாலிட்டிலாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக கொண்டு வராங்க. அந்த டைமிங் வந்து பாருங்கள், த சன் வாஸ் செட்டிங் அண்ட் had lit her room and veranda with a blaze of golden light. பார்த்தீங்கன்னா சன் வந்து ஈவினிங் டைமு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட் ஆகிட்டு இருக்க டைமிங்கு. வெரண்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டன் லைட்டு எப்போவுமே வந்து நம்மளுடைய விண்டோலாம் திறந்து வச்சோம்னா என்ன பண்ணுவோம், அந்த சன் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல அடிச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி உள்ளே வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டு கோல்டன் கலரில் வரும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் வெரண்டாவில் பிளேஸ் ஆகுது அந்த இடத்துல. we stopped halfway in the courtyard. போனவங்க பாதியில் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த முற்றத்தில் பாதி இடத்துலேயே வந்து நின்றுடுறாங்க. பிகாஸ் ஆல் ஓவர் த வெராண்டா இன் ஹர் ரூம் ரைட்டட் டு வேர் ஷி லேட் இட் அண்ட் ஸ்டிஃப் ரேப் இன் த ரெட் ஷோர் thousands of sparrows scattered on the floor. ஏன்னா அந்த அவங்களுடைய ரூமில் எங்கே அந்த கிராண்ட் மதர் இருக்காங்களோ அவங்கள சுற்றி என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஸ்பாரோஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தர ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டர்டாக வந்து உட்காந்துருக்கு. ஸ்கேட்டர்ட்னா ஒரு மாதிரி பறவை செறிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கு. தெர் வாஸ் நோ கிரிப்பிங். பட் அதே நேரத்தில் அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குது. அந்த கிச்சு கிச்சு சத்தம் போடும் இல்லையா, எந்த சத்தமும் இல்லாமல் அந்த கிராண்ட் மதருடைய டெட் பாடியை சுற்றி என்னென்னா இவ்வளோ thousands of ஸ்பாரோஸ் வந்து உட்காந்துருக்கு அப்படின்றதான் we have to understand here. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. உடனே என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே. ஏன்னா டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க கிராண்ட் மதரு, அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது சாப்பிட வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ இன்றைக்கி அந்த கிராண்ட் மதர் இல்லை, பட் அந்த பேர்ட்ஸுங்களாம் அதை தெரியாமல் அவங்க உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி யார் நினைக்கிறாங்கன்னா ஆத்தருடைய மதர் நினைக்கிறாங்க. ஸோ உடனே அவங்க உள்ளே போயிட்டு ஷி broke it into little crumbs. பிரெட் எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சி கொண்டு வராங்க. கொண்டு வந்து ஹவு த வே மை கிராண்ட் மதர் யூஸ்டு டு அண்ட் த்ரீவ் இட் டு தம். எப்படி அவங்களுடைய கிராண்ட் மதர், அதாவது அவங்க பாட்டி எப்படி வந்து அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு போடுவாங்களோ அதே மாதிரி இவங்களுடைய அம்மா கொண்டு வந்து அதை போடுறாங்க. பட் see this line, the sparrows took no notice of the bread. ஆனால் அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் யாருமே ஏன்னா எந்த பேர்டுமே அந்த சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் ப்ரெட்டை கூட டச் பண்ணவே இல்லை, அதை கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்றதான் we have to understand here. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. அவங்க வந்து இவங்களுடைய டெட் பாடி, காப்ஸ்னால் டெட் பாடி, அதை எடுத்துகிட்டு போன உடனே அங்கே இருந்த thousands of பேர்ட்ஸும் என்னென்னா பறந்து போயிடுது. ஆனால் என்ன, இவங்க போட்ட பிரெட் பீஸ் ஒரு பீஸ் கூட எந்த பேர்டுமே டச் பண்ணலை அப்படின்றதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நெக்ஸ்ட் மார்னிங் த ஸ்வீப்பர் ஸ்வெஃப்ட் த பிரெட் க்ரம்ஸ் இன்டு த டஸ்ட்பின். அடுத்த நாள் காலையில் ஸ்வீப்பர் பெருக்கிறவங்க வராங்க. இவங்க போட்ட அவ்வளோ பிரெட் பீஸையும் அப்படியே என்ன பண்ணுறாங்க, பெருக்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டஸ்ட்பினில் போடுறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு கூட அந்த கிராண்ட் மதர் இறந்துட்டாங்கன்றது அந்த ஸ்பாரோஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்குன்றதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதனுடைய அந்த அஃபெக்ஷனை எந்த அளவுக்கு அந்த பேர்ட்ஸ் அந்த இடத்துல ரிவீல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத we have to understand here. So this is the lesson given by Khushwant Singh in the topic of a portrait of a lady. Okay, இதுதான் இந்த லெசனில் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஆத்தருக்கும் அவங்களுடைய கிராண்ட் மதருக்கும் எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக நமக்கு வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தார் குழந்தையிலேருந்து, அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே ஒரு பிரிவு வர ஆரம்பிச்சது, தென் அந்த கேப்புனால வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு, he shared in this lesson a portrait of a lady. I hope you understand that. You just watch the video. In case if you get any doubt means you just comment in the box. I will clear your doubt. And based on that you have got so many exercises. இந்த லெசனை பேஸ் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கொஷின் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, பேராகிராஃப் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மோரோவர் யூ நோ தட் லைக் vocabulary based நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து I think fill in the blanks they have given it. How to make the compound words. ஓகே, இது ஏன்னா 11th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமரில் உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் வரும் இல்லையா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் they have given this passage. இந்த கிராமரில் வந்து செப்பரேட்லி we can see it in another video. அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் செப்பரேட்டாக அந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு வந்து நான் டீல் பண்ணுறேன். அண்ட் they have given about prefix, suffix, homophones and apart from that what you have got it means determiners they have given it. கிராமரில் determiners கொடுத்துருக்காங்க.
and moreover tense, it's very important thing for you. Tense வந்து it's very important. ஏன்னா tense வந்து if you know it means to speak and write in English is very easy. ஓகே, tense கிளியராக புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இங்கிலீஷ் பேசவும் எழுதவும் ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த டென்ஸு இந்த கிராமர் பார்ட் எல்லாமே வந்து we can delete in another video. இன்னொரு வீடியோவில் செப்பரேட்டாக கிராமரை பார்க்கலாம். ஓகே, I hope you understand that. You just watch the video. In case if you get any doubt means you just comment in the box. I will rectify your doubts. And moreover, you just share the videos with your friends also. And if you know that you just subscribe our channel to get the continuous notification of our videos. Okay, thank you everyone.